ಶುಭಮಸ್ತು. ಭಾದ್ರಪದ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ನಾಳೆ ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ ಪಾಡ್ಯಮಿಯಿಂದ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯವರೆಗೂ 15 ದಿವಸಗಳನ್ನು ಪಿತೃಪಕ್ಷಗಳು ಅಂತ ಕರೀತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಪಿತೃಪಕ್ಷ ಆಚರಣೆ ನಮ್ಮ ವೈದಿಕ ಹಿಂದೂ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗದವರು ಸಹ ಆಚರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಂದರೆ ಪಿತೃಗಳ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ 15 ದಿವಸಗಳು. ಈ ಪಿತೃಪಕ್ಷ ಹೇಗೆ ಬಂತು, ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಅನ್ನೋದಾದರೆ, ಮಹಾಭಾರತ ಯುದ್ಧವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಅಜಾತಶತ್ರು ಅನ್ನಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಂತಹ ಅರ್ಜುನನ ಕೈಯಿಂದ ಕರ್ಣ ಹತನಾಗ್ತಾನೆ. ಕರ್ಣ ದಾನ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಅವನು ಎತ್ತಿದ ಕೈ, ಅವನನ್ನು ಮೀರಿಸುವಂಥವ್ರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ಕೊಡುಗೈ ದಾನಿ ಅವನು. ಅಂತಹ ಕರ್ಣ ಪ್ರಾಣ ಬಿಟ್ಟ ನಂತರ ಅವನು ಸ್ವರ್ಗಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೊರಡ್ತಾನೆ. ಅವನು ಪ್ರಯಾಣಿಸುವಾಗ ಅವನು ತುಂಬ ಹಸಿವಾಗುತ್ತೆ. ಹಸಿವಾದಾಗ ಹುಡುಕ್ತಾನೆ, ತುಂಬ ಹಸಿವಾಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಯಾರನ್ನು ಕೇಳೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಏನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಆಗ ಒಂದು ಮಾವಿನ ಮರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಆ ಮಾವಿನ ಮರದ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ತಾನೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಹಣ್ಣುಗಳಿರುತ್ತೆ. ಕೈ ಚಾಚಿ ಒಂದು ಹಣ್ಣನ್ನು ಕಿತ್ತು ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತಾನೆ. ತಕ್ಷಣ ಆ ಹಣ್ಣು ಬಂಗಾರವಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇದೇನಿದು, ನಾನು ಹಣ್ಣು ಮುಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಬಂಗಾರ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಕೊಡು. ಮತ್ತೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವನು ಮುಂದೆ ಹೊರಡ್ತಾನೆ. ಮುಂದೆ ಹೊರಟಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರೋವರ, ಅಂದರೆ ನದಿ, ನೀರು ಹರಿತಿರುತ್ತೆ. ನೀರನ್ನಾದರೂ ಕುಡಿದು ನಮ್ಮ ಹಸಿವನ್ನು ತಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂಥೇಳಿ ಅವನು ಆ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಎರಡೂ ಕೈಯಿಂದ ಬೊಗಸೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ತಗೊಂಡಾಗ ಅದು ವಜ್ರ ವೈಡೂರ್ಯ ಮುತ್ತು ಮಾಣಿಕ್ಯಗಳಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನಿದು, ಈ ಥರ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ನನಗೆ ಹಸಿವು ಹೇಗೆ ತಡೆಯೋದು ಅಂಥೇಳಿ ಹಸಿವನ್ನು ತಡೆಯಲಾರದೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಕೂತ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಆಗ ದೇವೇಂದ್ರ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಸ್ವರ್ಗದ ಅಧಿಪತಿ ದೇವೇಂದ್ರ ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೀನು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿರೋದು ನಿಜ, ಆದರೆ ಅದರ ಅಧಿಪತಿ ನಾನು ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೀನು ಹಸಿವು ತಡಿಲಾರದೆ ನಡೀತಿದೀಯಾ, ಇದರ ಕಾರಣ ಗೊತ್ತಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಕರ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನೀನು ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟಿದೆಯಾ ಹೇಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆಗ ಕರ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾನು ವಜ್ರ ವೈಢೂರ್ಯಗಳಿಂದ ಸಹ ಹಿಡಿದು, ಮುತ್ತು ಮಾಣಿಕ್ಯಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು, ಕನಕಾಭರಣಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು, ಬೆಳ್ಳಿ ಬಂಗಾರಗಳನ್ನು ಹೇರಳವಾಗಿ ದಾನ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ನಾನು. ಆದರೆ ನಾನು ದಾನ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೋಬಾರ್ದು, ನೀನು ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಕರ್ಣ ಹೇಳಿದಾಗ ಇಂದ್ರ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ನೀನು ಪಿತೃಗಳಿಗೆ ಪಿಂಡ ಪ್ರದಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದೀಯಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಕರ್ಣ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಬಿಡ್ತಾನೆ, ಇದೇನಿದು, ಪಿತೃಗಳಿಗೂ ಪಿಂಡ ಪ್ರದಾನವೇ? ನನ್ನ ಪಿತೃಗಳು ಯಾರು ಅಂತಲೇ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವೇ, ನಾನು ಯಾರು ಮಾಡಲಿ ಇಂದ್ರ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವಾಗ ಇಂದ್ರ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೀನು ಸ್ವರ್ಗದ ಒಳಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಪಿತೃ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸಿಯೇ ಬರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿನ್ನನ್ನು ಈಗ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸ್ತೇನೆ. 15 ದಿವಸಗಳ ಕಾಲ ನಿನ್ನ ಎಲ್ಲ ಪಿತೃಗಳಿಗೂ ಮೋಕ್ಷ ಸಿಗುವ ತರಹ ಪಿತೃಗಳಿಗೆ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮುಗಿಸಿ, ಪಿತೃ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಾ ಅಂತ ಕಳಿಸ್ತಾನೆ. ಆಗ ಕರ್ಣ ಮತ್ತೆ ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ಸು ಬಂದು 15 ದಿವಸಗಳ ಕಾಲ ಅವನು ತನ್ನ ಪಿತೃಗಳಿಗೆ ತರ್ಪಣಾದಿಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಪಿಂಡ ಪ್ರದಾನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅದನ್ನೇ ನಾವೀಗ ಆಚರಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪಿತೃಪಕ್ಷಗಳು. 15 ದಿವಸಗಳನ್ನು ಪಿತೃಗಳಿಗಾಗಿ ಇಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂಥ ಪಕ್ಷ ಮಾಸ. ಪಕ್ಷ ಅಂದರೆ 15 ದಿವಸ. ಇದು ಪಾಡ್ಯಮಿಯಿಂದ ಆರಂಭ ಮಾಡಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯವರೆಗೂ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದಲ್ಲ, ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್. ಪಾಡ್ಯಮಿಯಿಂದ ಯಾವತ್ತಾದರೂ 15 ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿವಸ ಪಿತೃ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಇದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಹಿಂದೂ ಸನಾತನಿಯಾಗಿರತಕ್ಕಂಥವನು ಆಚರಿಸತಕ್ಕಂಥ ಆಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದು 8ನೇ ತಾರೀಕು ಆರಂಭಗೊಂಡು ನಾಳೆ 7ನೇ ತಾರೀಕು ಗ್ರಹಣ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ. 8ನೇ ತಾರೀಕು ಗ್ರಹಣ ದೋಷ ನಿವಾರಣೆ ಆದ ನಂತರ ಪಿತೃತರ್ಪಣಗಳು ಆರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ. 8ನೇ ತಾರೀಕು ಪಿತೃಪಕ್ಷದ ಮೊದಲನೇ ದಿನ, 21 ಮಹಾಲಯ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ.
ಮಹಾಲಯ ಪಕ್ಷ ಅಂತೂ ಕರಿಬೋದು. ಈ 15 ದಿವಸ ಮಹಾಲಯ ಪಕ್ಷಗಳು, ಅದರಲ್ಲಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯ ದಿನ ಕೊನೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ 15 ದಿವಸಗಳನ್ನು ಪಿತೃಪಕ್ಷಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪಿತೃಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ವೈದಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ತುಂಬ ಮುಖ್ಯವಾದ 15 ದಿವಸಗಳು ಇದು. ಇದನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಯಾರು ಎಲ್ಲೇ ಇರಲಿ, ಯಾವ ಮೂಲೆಯಲ್ಲೇ ಇರಲಿ, ಅದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪಿತೃಗಳ ತರ್ಪಣವನ್ನು ಮರೆಯದೇ ಕೊಡಿ ಅಂತ ನನ್ನ ಒಂದು ಕಳಕಳಿಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. நாளைக்கு 7ஆம் தேதி கிரகணம் இருக்கு. கிரகணம் முடிஞ்ச உடனே 8ஆம் தேதியிலிருந்து 21ஆம் தேதி வரையும் அமாவாசை வரையும் பித்ருபக்ஷங்கள். பித்ருபக்ஷம் நீங்கள் சொல்கிறீங்க, சுவாமி பெரியவங்களுக்கு நாங்கள் திதி செய்கிறதில்ல, நாங்கள் அமாவாசையில் சேர்த்துட்டோம், பட்சத்தில் சேர்த்துட்டோம். சேர்க்கறது கிடையாது. திதியே வேறு, பட்சமே வேறு. பட்சத்தில் நீங்கள் தர்ப்பணம் கொடுக்கறது உங்களுக்கு தெரிஞ்ச எல்லாருக்குமே தர்ப்பணம் கொடுக்கலாம். பாடம் பண்ண குரு கொடுக்கலாம், கூட படித்தவங்களுக்கு கொடுக்கலாம். இறந்து போயிருந்தா இருக்கிறவங்களுக்கு கொடுக்காதீங்க. அப்பா, அம்மா, தாத்தா, பாட்டி, பெரியப்பா, பெரியம்மா, சித்தப்பா, சித்தி, யார் யார் இருக்காங்களோ, உங்களுக்கு போனவங்க யார் கௌரவம் வராங்களோ அவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தர்ப்பணம் கொடுக்கலாம். நாளைக்கு ஒருவேளை உங்களுக்கு பிடிச்ச ஐயர் நான் போயிட்டு எனக்கு கூட நீங்கள் தர்ப்பணம் கொடுக்கலாம், தப்பு கிடையாது. இது பித்ருபக்ஷத்தில் மட்டும்தான், திதியிலே கிடையாது. இந்த பித்ருபக்ஷம் எப்படி வந்ததுன்னாக்கா, மகாபாரத போர் முடிஞ்ச பிறகு அர்ஜுனன் கையில் கர்ணன் இறந்து போகிறாரு. கர்ணன் இறந்துட்ட பிறகு சொர்க்கத்துக்கு நடக்கிறாரு. நடந்து போகும்போது பசியை தாங்க முடியல. பசி தாங்க முடியலேன்னு சுத்திரம் பார்க்கும்போது ஒரு மாமரம் பார்க்குறாரு. மாமரத்தை பார்த்து அந்த மாமரத்தில் இருக்கிற மாம்பழத்தை வந்து பறிக்கிறாரு சாப்பிட்றதுக்கு. பறிக்கும்போது அது தங்கமாக மாறிடுது. அங்கிருந்து இன்னும் கொஞ்சம் தூரம் நடந்து போகும்போது அங்கே ஒரு கடல் பார்க்குறாரு. கடலில் தண்ணி போயிட்டு இருக்கோம். தண்ணியாவது சாப்பிடலாம், பசி தீருமேன்னு சொல்லிட்டு அவர் 2 கையிலையும் அந்த தண்ணி எடுத்து குடிக்கணும். எடுக்கும்போது அந்த தண்ணி அப்படியே வைரக்கல்லாக மாறிடுது. வைடூரியமாக மாறிடுது. கர்ணன் ரொம்ப யோசிக்கிறான், எதுக்காக எனக்கு என்னோட பசியை தாங்க முடியல, ஆனால் எனக்கு சாப்பாடு இல்லையே, இதெல்லாம் எதுக்கு எனக்கு இப்போ அப்படி யோசிக்கும் போது இந்திரன் வரான். நீ என்னை பார்க்கதா இப்போ சொர்க்கத்துக்கு நடந்து வந்துருக்க, ஆனால் உனக்கு இப்போ உள்ளே அனுமதிக்க முடியாது. இதுக்குன்னா நீ பூலோகத்தில் என்ன தானம் பண்ணியிருக்க சொல்லுன்னு கேட்கும்போது கர்ணன் சொல்லுவான், என்கிட்ட இந்த அஷ்டைஸ்வரியத்தையும் தங்கமோ வெள்ளியோ முத்தோ மாணிக்கமோ வைடூரியமோ வஜ்ரமோ என்கிட்ட என்ன இருக்கோ கேட்டவங்களுக்கு இல்லைன்னா அவன் தானம் பண்ணியிருக்கேன். நான் தானம் பண்ணது நான் சொல்லக்கூடாது, ஆனால் நீ கேட்டதுனால நான் சொன்னேன். நான் எனக்கு சொர்க்கத்துக்கு அனுமதி கொடுன்னு கேட்கும்போது இந்திரன் சொல்லுவான், இதெல்லாம் பண்ண உன் பித்ருக்களுக்கு நீ காரியத்தை பண்ணியான்னு கேட்பார். எனக்கு பித்ருக்கள் யாருங்கிறதே தெரியாதே எனக்குன்னு அந்த ராதேயன், அந்த குந்திய புத்திரன் கர்ணன் சொல்லும்போது இந்திரன் சொல்லுவார், உனக்கு நான் சொல்கிற யாரும் பெரியவங்கன்ட்டு அவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே நீ போய் இப்போ பித்ரு காரியத்தை முடிச்சுட்டு வா அப்படின்னு சொல்லிட்டு மறுபடியும் கர்ணனை பூலோகத்துக்கு அனுப்பிச்சு விடுவார். கர்ணன் மறுபடியும் பூலோகத்துக்கு வந்து 15 நாட்கள் தன்னுடைய பெரியவர்களுக்கு, குருவுக்கு, கூட பிறந்தவங்களுக்கு, ஸ்நேகிதர்களுக்கு, போரில் இறந்து போனவங்களுக்கு, துரியோதனன் முதல் கொண்டு எல்லாருக்குமே அவன் தர்ப்பணத்தை கொடுப்பார் கர்ணன். அந்த மாதிரி 15 நாள் கர்ணன் வந்து பூலோகத்தில் பித்ருகாரியம் பண்ணது தான் இந்த பித்ருபக்ஷங்கள். பித்ருபக்ஷத்தில் முக்கியமாக பித்ருக்களுக்கு நம்ம தர்ப்பணத்தை கொடுக்கறது தான் ரொம்ப முக்கியமானது. இது நம்ம இந்து சம்பிரதாயத்தில் ரொம்ப முக்கியமான வேலை. இது நான் இல்லை சாமி, நான் அங்கே இருக்கிறேன், இங்கே இருக்கிறேன், என்னால் முடியல, வீட்டில் வசதி இல்லை, இதுக்கு வசதி தேவையில்லை, மனசு தான் தேவை. ஸ்ரத்தையாந்தே இது ஸ்ராத்தா, மனசில் நீங்கள் நினைச்சு என்ன செய்கிறீங்களோ அதுதான் ஸ்ராத்த காரியம். பெரியவாளுக்கு பண்ணுற ஸ்ராத்த காரியம் மட்டும்தான் நம்மளுடைய பிள்ளை குட்டிகளை நல்லா வாழ முடியும். அதனால தயவு செய்து நான் எல்லாருக்குமே சொல்கிறேன், 8ஆம் தேதி ஆரம்பித்து 21ஆம் தேதி அமாவாசை வரையும் 15 நாட்கள் பித்ருபக்ஷங்கள். இந்த பித்ருபக்ஷத்தில் எல்லாருமே அவங்களால முடிஞ்ச அளவுக்கு அவங்க மனசில் எப்படி தோணுதோ அப்படி பெரியவர்களுக்கு தில தர்ப்பணத்தை கொடுத்து, அதாவது எள்ளு தண்ணி தர்ப்பணத்தை கொடுத்து நம்ம கடமையை வந்துட்டு கொஞ்சமாவது குறைச்சிக்கலாம். ஏன்னா பெரியவங்களோட கடன் வந்துட்டு நாம் சுமந்துக்கிட்டு எங்கேயுமே போக முடியாது, போகவும் கூடாது. அது பெரிய பாவம். நாம் சம்பாதிக்கிற சொத்து நம்ம குழந்தைங்களுக்கு எப்படி போய் சேருதோ, நாம் பண்ணுற பாவம் எப்படி போய் சேருதோ, அதே மாதிரி நாம் பண்ணுற இந்த கர்மத்தினோட பலன் கூட நம்ம குழந்தைங்களுக்கு போய் சேரும். அதனால 8ஆம் தேதியிலிருந்து 21ஆம் தேதி நடக்கிற பித்ரு காரியங்களில் எல்லாருமே அவங்க எங்கெங்கே கோவிலில் பண்ணுறாங்களோ, வீட்டில் செய்கிறீங்களோ, எங்கே செய்கிறீங்களோ, ஆனால் பித்ரு காரியத்தை மட்டும் தயவு செய்து நிறுத்தாம செய்யுங்க. சர்வே ஜனாக சுகினோ பவந்து.
எல்லாருக்குமே நல்லதாகும். நன்றி.